जिदा बुल्ले शाह ने कहा मैं किनू किनू दसा ये राज दियां गल्लां। जिदा कि पोस्टरां ते दिखाया हुंदा कि अर्जुन बैठा है तो सामने विश्वरूप खड़ा है, ऐदा ऐदा नहीं कि बाहर सी कोई 350 किस्म के कछुए रह गए, पर उन्हां दी गिणती भी हौली हौली घटदी जा रही है कि वह समुंदर चों बाहर आके जमीन खोद के उहदे च अंडे रात नूं दिंदा है। इसलिए तो संत गरीबदास जी ने भी अपनी वाणी च बड़ा प्यारा किया है। संत गरीबदास जी का नाम सुनिया कि नहीं तुसीं? संत गरीबदास जी होए है, उन्होंने अपनी वाणी च बड़ा प्यारा किया है कि 68 तीरथ सब किए, 68 तीरथ सब किए वृंदावन फेरी, 68 तीरथ सब किए वृंदावन फेरी, सतगुरु बिन खुली नहीं दिव्य दृष्टि घनेरी। जरा गौर करना, इसलिए एक एक लाइन नूं समझना। 68 तीरथ कहते 68 तीरथ, बंदा कहता ना 68 तीरथ है, 68 तीरथ उन्हां ते जाके घुमा चक्कर ला ला, पर इत्थे गरीबदास जी दसदे है 68 तीरथ सब किए वृंदावन फेरी, सतगुरु बिन खुली नहीं दिव्य दृष्टि अंधेरी, सतगुर भेद लखाया निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सो प्राणी। देखो संत गरीबदास जी की कहते, कहते सतगुर भेद लखाया निज नूर निशानी, कि सतगुर ही वो भेद दिंदा है, सतगुर ही वो सोझी दिंदा है, सतगुर ही वो ज्ञान दिंदा है, सतगुर ही वो मार्ग दिंदा है। निज नूर निशानी, निज का मतलब तेरे अंदर ही है वो नूर, तेरे अंदर ही है वो आनंद, पर वो आनंद जो तेरे अंदर है उन्होंने पाने का मार्ग सतगुर ही दिंदा है। क्योंकि जे आप जानना हुंदा तो तू कदों दा जान लैंदा, पर हाले तक तू जान क्यों नहीं पाया? क्योंकि हाले तक तू बाहरलियां चीज़ां विच इन्ना उलझिया होया है कि तेरे अंदर वो आनंद का भंडार है वो तेनू खबर ही है नहीं। हुण वो जो अंदर आनंद का भंडार है ਉਹਦੀ खबर तो उदों ही तेनू मिलेगी जदों संतां गुरुआं रहबरां दी सोबत विच बैठेगा। इसलिए सतगुर भेद लिखाया, भेद का मतलब समझदे हो ना, भेद यानी वो राज दीयां गल्लां। जिदा बुल्ले शाह ने कहा मैं किनू किनू दसां ये राज दीयां गल्लां, वो कहंदे राज दीयां गल्लां तां संतां फकीरां दी सोबत विच बैठ के पता लगदियां है। इसलिए ऐ प्यारिया तेरे शरीर दे अंदर कई राज छुपे होए है, पर हाले तक उन्हां नूं समझण दा तू मार्ग ही नहीं जानिया, वो युक्ति नहीं जानी कि तू समझ सके कि तेरे अंदर की है। इसलिए सतगुर भेद लिखाया, सतगुर ही वो भेद सानू समझांदा है, वो विधि सानू दिंदा है कि तेरे निज विच ही वो नूर है। नूर यानी वो परमात्मा है, क्योंकि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, वो नूर जो प्रभु ने बनाया है ओदे नूर तो तू बनिया है। तो जे ओदे नूर तो तू बनिया है तो नूर किते बाहर नहीं है, वो नूर तेरे अंदर ही है। जिद्दां जे भांडा मिट्टी तो बनिया तो मिट्टी किते बाहर नहीं है, मिट्टी ओदे बोलो अंदर है या नहीं। जे एक चीज सोने तो बनी है तो यदा मतलब सोने तो तां ही बनी है जे सोना ओदे अंदर होएगा, क्योंकि जिस तो जिहड़ी चीज बनी होएगी यदा मतलब चीज ओदे अंदर है। तुसीं कहंदे ने बूट चमड़े दे बने हैं, कित्थों पता लगदा है? क्योंकि चमड़ा ओदे अंदर। हुण इसी तरह जे तुसीं नूर तो बने हो, क्योंकि बंदा कह तां दिंदा है कि सानू रब ने बनाया, ओदे नूर तो पैदा होए हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कि असीं सारे ओदे नूर तो बने हैं। ये गल कह तां सारे दिंदे है, पर समझदे क्यों नहीं कि जे ओदे नूर तो बने हैं तो इहदा मतलब ओदा नूर साडे सब दे अंदर मौजूद है। पर नजर क्यों नहीं आंदा? क्योंकि हाले तक असीं बाहरों ही देखदे हां, बाहरों देखांगे तो यह चमड़ा ही नजर आएगा, बाहरों देखांगे ये शरीर नजर आएंगे, कपड़े नजर आएंगे, पर जो गुरु दे कोलों युक्ति लैके अंदर देखांगे तो फिर अंदर वो नूर नजर आएगा जिस नूर तो ये सब कुछ बनिया है। और जदों वो नूर नजर आएगा तो बस वही पल होएगा कि साडा जीवन बदल जाएगा, कि असीं मिट्टी नहीं हाँ, असीं तां नूरी हाँ, खाकी नहीं हाँ, असीं नूरी हाँ। और नूर तो बने हुए नूं कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है, उत्थे तां आनंद है, उत्थे तां शांति है। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं सतगुर भेद लिखाया निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सोई प्राणी, कि वही प्राणी छुट जाता है आवागमन के चक्करां चों, वही प्राणी छुट जाता है सारियां तकलीफां दुखां तो, जेड़ा सतगुर दे कोलों भेद लैके अपने अंदरले इस नूर नूं समझ लैंदा है। इसलिए वो कहंदे तू तीर्थां ते घुम्मी जा,
ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾ, 68 ਤੀਰਥ ਸਭ ਕੀਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਫੇਰੀ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। 68 ਤੀਰਥ ਸਭ ਕੀਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਫੇਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਧੇਰੀ। ਕਿ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਰਵ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਰਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਪ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਮਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਯਾਨੀ ਚਕਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਖੇਲ? ਅੰਦਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਸਭ ਕੀਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਫੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਧੇਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਛੂਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਛੂਏ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 350 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਛੂਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਕਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਐ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਐ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਐ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਛੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਚੰਦ ਯਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ,
ਜਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।